आदि पुस्तक 19 पर्व। अनंतर संध्या बेले सेही दुई स्वर्गदूत सदोमरे उपस्थित हेले। सेतेबेले लोट सदोम नगरर द्वारे उपविष्ट थिबारु सेमानकु देखि सेमानक सहित साक्षात करिबाकु उठिला। पुणी भूमिष्ठ प्रणाम करी कहिला, हे मोहर प्रभु माने, मु विनय करुअछि, आज रात्रि आपण मानकर एही दासर गृहरे पदार्पण करी बास करंतु ओ पाद प्रक्षालन करंतु, तहु सकाळ उठी यात्रा करिवे। तहिरे सेमाने कहिले, ना, आम्भे माने दांडरे समस्त रात्रि क्षेपण करिबु। मात्र लोट अतिशय बळाइबारु सेमाने ताहा सहित जाई ताहार घरे प्रवेश कले। तहु से सेमानक पई ताड़ी शून्य रोटी आदि खाद्यद्रव्य प्रस्तुत करन्ते सेमाने भोजन कले। मात्र सेमाने शयन करिबा पूर्वे सेही नगरर लोकमाने अर्थात सदोमर युवा वृद्धादि समस्त लोक चारिआडी आसी तार घर घेरिले। पुणी लोटकु डाकी कहिले, आज रात्रि रे जेउ मनुष्य माने तुंभ घरको आसिले सेमाने कहांती, सेमानकु बाहर करी आम्भ मानक पाखकु आण, आम्भे माने सेमानक ठारे उपगत हेबा। तहिरे लोट बाहर को आसी द्वार बंद करी कहिला, हे भाई माने, मु विनय करुअछि, एपरि दुर्व्यवहार कर नाही। देख, पुरुष अस्पृष्टा मोहर दुईटी कन्या अछंती, सेमानकु तुम मानक निकटकु आणुअछि। तुम मानक दृष्टि जहा भल ताहा सेमान प्रति कर, मात्र सेही मनुष्य मानक प्रति किछि कर नाही, कारण एथि निमंते सेमाने मो छात तळे आश्रय नै अछंती। सेतेबेले सेमाने कहिले, घुंची जा। पुणी कहिले, ए लोकटा आम्भ मानक मध्यरे प्रवास करिबाको आसी आम्भ मानकर विचारकर्ता हेबाकु चाहे। एबे सेमानक ठारू तो प्रति आहुरी कुव्यवहार करिबा। तहु सेमाने सेही मनुष्य अर्थात लोट प्रति बल प्रयोग करी कबाट भांगिबाकु गले। मात्र सेही दुई जन हस्त बढ़ाई लोटको गृह मध्यरे आपणा मानक निकटकु टाणी नेई द्वार बंद कले। पुणी द्वार निकटवर्ती सान ओ बड़ समस्तंकु अंध कराइले। तहिरे सेमाने द्वार खोजु खोजु परिश्रांत हेले। अनंतर सेही व्यक्ति माने लोटकु कहिले, ए स्थान रे तुम्हर आउ किए किए अछंती? जुआई ओ तुम्हर पुत्र कन्यादि जेते लोक ए नगर रे अछंती से समस्तंकु ए स्थान नेई जाओ। जेहेतु आम्भे माने ए स्थान उच्छिन्न करिबा, सदाप्रभुक छामुरे ए नगर विरुद्धरे महाक्रंदन उठी अछि। एनु सदाप्रभु एई नगर उच्छिन्न करिबा पई आम्भ मानकु पठाई अछंती। तो लोट बाहर को जाई आपणा कन्या मानक सहित विवाह करिबाकु उद्यत जुआई मानकु कहिला, उठ, एठारु बाहर हुओ, सदाप्रभु ए नगर उच्छिन्न करिवे। मात्र जुआई माने तांकु परिहासक परि मणिले। आरो दिन प्रभात हुअन्ते दूत माने लोटको चंचल कराई कहिले, उठ, आपणार भाज्या ओ जेउ दुई कन्या एठारे अछंती सेमानकु घेनी जाओ, नोहिले नगरर दंडरे विनष्ट हबो। तथापि से विलंब कला। तहिरे ताहा प्रति सदाप्रभुଙ୍କର दया हेतुरु सेमाने ताहार ओ ताहा भाज्यार ओ दुई कन्यांकर हस्त धरी सेमानकु नगरर बाहारे रखिले। एही रूपे सेमानकु बाहर करी आनिला उत्तारे सेमानक मध्यरु जणे लोटकु कहिला, प्राण रक्षा निमंते पळाओ, पछ आड़कु दृष्टि कर नाही ओ एई समस्त प्रांतर मध्यरे हे रुह नाही, पर्वतकु पळेई जाओ, नोहले विनष्ट हबो। तहिरे लोट उत्तर कला, हे मोर प्रभु, एपरि न हेउ। एबे एही दास प्रति अनुग्रह ओ महादया करी प्राण रक्षा कले। मु पर्वतकु पळाई जाई न पारे, के जानी विपद घटिले मरिजिबी। देखंतु, पळाई जिबाकु सेही नगर निकटवर्ती ताहा क्षुद्र, सेही स्थानकु पळाइबाकु आज्ञा करंतु, तहिरे मोहर प्राण बंचिब, ताहा कि क्षुद्र नुहे? तहु से कहिले, भल, आम्भे ए विषय तुम्भ प्रति अनुग्रह करी सेही जो नगरर कथा तुम्भे कहिल ताहा उत्पाटन करिबा नाही। तुम्भे शीघ्र सेही स्थानकु पळाओ, जेहेतु तुम्भे सेठारे उपस्थित न हेले आम्भे किछि करि पारु नाही। एणु सेही स्थानर नाम सयर अर्थात क्षुद्र हेला। अनंतर देशरे सूर्योदय हुअन्ते लोटो सयरे प्रवेश कला। तेबे सदाप्रभु आकाशरु सदाप्रभुଙ୍କ निकटरू सदम ओ हमरा उपरे गंधक ओ अग्नि वृष्टि करी
ସେହି ସମୁଦାୟ ନଗର ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଲୋକ ଓ ସେହି ଭୂମିରେ ଜାତ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋଟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଦୋମ ଓ ହମୋରା ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅନାନ୍ତେ ସେହି ଦେଶରୁ ଭାଟିର ଧୂମତୁଲ୍ୟ ଧୂମ ଉଠିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନଗରର ବିନାଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ବାସ କରିଥିଲା ସେହି ନଗରର ଉତ୍ପାଟନ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଟନ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋଟକୁ ବାହାର କଲେ। ଅନନ୍ତର ଲୋଟ ସଅରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଭୟ କରି ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆପଣାର 2 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘେନି ପର୍ବତରେ ବାସ କଲା। ତହିଁରେ ସେ ଓ ତାହାର 2 କନ୍ୟା ଗିରି କନ୍ଦରରେ ବାସ କଲେ। ଅନନ୍ତର ତାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା କନିଷ୍ଠାକୁ କହିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣି ସଂସାରର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବାସ କରିବାକୁ ଏ ଦେଶର ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନାହିଁ। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଇ ପିତାଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବା। ତହୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତାକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାନ୍ତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଉଠିଯାଇ ପିତା ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲା। ମାତ୍ର ତାହାର ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠିଯିବାର ଲୋଟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆର ଦିନ ସେହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା କନିଷ୍ଠାକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଗତ ରାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲି। ଆସ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଉ। ତହୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପିତାକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାନ୍ତେ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଉଠି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କଲା। ମାତ୍ର ତାହାର ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠିଯିବାର ଲୋଟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ଲୋଟର 2 କନ୍ୟା ଆପଣା ପିତା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ମୋଆବ ଦେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ମୋଆବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା। ପୁଣି କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ବିନ୍ ଅମି ଦେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଅମୋନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ସେଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି କାଦେଶ ଓ ସୁରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଗରାରରେ ପ୍ରବାସ କଲେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ ମୋହର ଭଗିନୀ। ଏହେତୁ ଗରାରର ରାଜା ଅବିମେଲେକ ଲୋକ ପଠାଇ ସାରାକୁ ନେଇଗଲେ। ତହୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଅବିମେଲେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ମୃତକଳ୍ପ, କାରଣ ସେହି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁମ୍ଭେ ନେଇଅଛ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ମାତ୍ର ଅବିମେଲେକ ତାହାର ସହବାସ କରିନଥିବାରୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କି ଆପଣ ବଧ କରିବେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ନିଜେ ମୋତେ କହିନଥିଲା ଯେ ସେ ମୋହର ଭଗିନୀ? ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲା, ହଁ, ସେ ମୋହର ଭ୍ରାତା। ଏଣୁ ମନର ସରଳତା ଓ ହସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମନର ସରଳତାରେ ଏହି କର୍ମ କରିଅଛ, ଏହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାରଣ କଲୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବକ୍ତା, ସେ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତାକୁ ଫେରାଇ ନ ଦେବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ମରିବ, ଏହା ଜାଣିଥାଅ। ଅନନ୍ତର ଅବିମେଲେକ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରାନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତି ଭୟାକୁଳ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଅବିମେଲେକ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ଓ ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟକୁ ମହା ପାପଗ୍ରସ୍ତ କଲ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କି ଦୋଷ କରିଅଛୁ? ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲ। ଅବିମେଲେକ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଦେଖି ଏରୂପ କର୍ମ କଲ? ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଏ ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏମାନେ ଅବା ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲୋଭରେ ମୋତେ ବଧ କରିବେ। ସେ ମୋହର ଭଗିନୀ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋହର ପିତୃକନ୍ୟା, ମାତୃକନ୍ୟା ନୁହେଁ, ପୁଣି ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୈତୃକ ଗୃହରୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇଲେ,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଅବିମେଲେକ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ଓ ଦାସଦାସୀ ଅଣାଇ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବିମେଲେକ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭର ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠାରେ ବାସ କର। ପୁଣି ସେ ସାରାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତାକୁ 1,000 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଦେଲୁ। ଦେଖ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ସକଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଚକ୍ଷୁର ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରାଗଲା। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବିମେଲେକଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର ଦାସୀଗଣକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ସକାଶେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବିମେଲେକଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ରୋଧ କରିଥିଲେ।